Restart the recording, share the screen. ठीक आहे. लास्ट सेशनमध्ये आपण कॉन्स्टंट्स बघितले एसक्यूएल मध्ये, करेक्ट? So today, let's try to understand one important command, and that is called alter command. Okay, alter command. What is the use of alter command? बघा, alter command is a part of DDL command actually. आपल्याला काही DDL command दिलेत, काही DML command, काही DCL command. So inside DDL, if I talk about the command, so we have something called alter. DDL stands for data definition language. If you want to define the table structure, in that case DDL commands are useful. Create command जे आपण यूज केले डेटाबेस बनवायला, टेबल बनवायला. Then truncate command, this is also part of DDL. Drop command, there is a rename command. या सगळ्या कमांड कशात येतात? All commands are the part of DDL actually. DDL means data definition language. This is a कॉम्प्लेक्सिटी कमी करण्यासाठी एसक्यूएलची एसक्यूएलला डिवाइड करण्यात आलं डीडीएल मध्ये. देन वी हॅव डीएमएल ऑल्सो. ठीक आहे, डीएमएल ऑल्सो लँग्वेज. दिर इज डीएमएल ऑल्सो. एसक्यूएलची कॉम्प्लेक्सिटी कमी झाली याच्यामुळे. डीएमएल वी हॅव समथिंग इन्सर्ट, जे आपण बघितले, अपडेट, डिलीट, and then there is a select. All the manipulation command. DML stands for data manipulation language. Data manipulation language. डेटाला मॅनिप्युलेट करणं, डेटाला चेंज करणं, डिलीट करणं, याच्यासाठी काय? DML. अँड देन देर इज अ डेटाला कंट्रोल करण्यासाठी वी हॅव DCL, टू कंट्रोल युअर डेटा. आणि त्याच्यासाठी आपल्याला दोन कमांड दिलेत, ग्रँट अँड रिओक. One is grant, second is revoke. Grant and revoke, two commands are there to control your data. Okay, so DDL, DML, DCL. Can you check it? याच्यामधली alter command कशात येते? Alter is a part of DDL command. Create is also, like आपण बघितली, create is also part of DDL command. असं का बनवलं हे? To make SQL व्हेरी सिम्पल. एसक्यूएल सिम्पल बनवण्यासाठी एसक्यूएलला डिफाईन केलं, डिवाइड केलं काही कमांड्समध्ये, आणि त्या कमांड्स या आहेत. ओके, वन बाय वन बघू आपण. सो दिर इज अ अल्टर कमांड गाईज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू अंडरस्टँड अल्टर. बाकीचे आपण बघू. आता ही कमांड एवढी महत्वाची काय बघा, कारण तुमचं टेबल स्ट्रक्चर जर डिफाईन झालं आणि त्या टेबल स्ट्रक्चरमध्ये काही चेंजेस करायचे ठरले, बघा, इट विल वर्क ऑन एक्झिस्टिंग टेबल स्ट्रक्चर. एक्झिस्टिंग टेबल स्ट्रक्चरमध्ये चेंज करण्यासाठी वी हॅव समथिंग अल्टर कमांड. ओके, ऑलरेडी टेबल पाहिजे तुमच्याकडे, त्याच्यावरती हा चेंज करतो. सपोज आय हॅव अ टेबल, MySQL root, okay, and here I will just create one database. This is the date 28 May. I will use that 28 May, and let's create one table, that is create table user. I will just add ID integer, it will be the primary key. We know that primary key काय असते, right? Then there is a username. Two things I have added, okay, and then table is created. If I describe my table, it's look like something this one. ID username. आता मी टेबल बनला, मला परत लक्षात आलं, अरे माझ्या टेबलमध्ये आणखीन एक कॉलम पाहिजे होता. मग तुम्ही नवीन टेबल बनवणार का? यू कॅन वर्क विथ सेम टेबल. सेम टेबलमध्ये नवीन कॉलम तुम्हाला ऍड करायचा आहे. दॅट इज एक्झिस्टिंग टेबल. मी त्याच्यासाठी म्हणत आहे, ऍड न्यू कॉलम इन एक्झिस्टिंग टेबल. मला नवीन कॉलम याच्यामध्ये ऍड करायचा आहे. सो हाऊ आय कॅन ऍड? जस्ट यू हॅव टू राईट द अल्टर क्वेरी. सिस्टम CLS. How we can add? See, alter table, tableचं नाव, that is user. Okay, then what you want to do? Add column. Add column. columnचं नाव द्या, let's suppose password.
आणि याचा डेटा टाईप द्या varchar. Done guys. Can you check it? And now if you describe your table again, wow. Password is added or not guys? Password is added or not? Using alter, can we able to add a new column in my table? Using this command. Using this command, alter table. Just a minute. Alter table. Can you check the command guys? This is a command. Let's say I want to add one more column. Alter table user add. Only add I am using now. Only add. I'm not using writing column word guys. I'm not using column word. And here I'm adding suppose column age. Okay, I want to store the age of the user. Add age integer type. Add alter table user add age. Can you check it? Column word is also not required. Not required. Added or not? Added. So there are two ways to add new column. Using add column, using only add. असं पण करू शकतो. There are choices actually, right? Let's suppose sir, I want to add multiple columns at a time. Is that possible? You can add multiple columns also. हा एक कॉलम ऍड करण्यासाठी मल्टिपल ऍड करायचे असतील ऍड मल्टिपल कॉलम्स आफ्टर द टेबल क्रिएशन. एकापेक्षा जास्त करू शकतो आपण. त्याच्यासाठी सिस्टम CLS you can write alter table user add, only add, not column. Just write the bracket. Okay, now age आपण लिहिला. Let's suppose I want to store something address. Address varchar हा एक column comma. I want to store something user is married or not. So is married, I will use boolean. Can you check it? Two column I am going to add. Added, describe the user. Wow. Address is added, is married column also added. Two columns at a time. How to add two columns? How to add two columns? Very simple. Just write the bracket. Just write the bracket. Alter table user add address data type second column त्याचा data type. So like that we can add multiple column as well. This is one column, this is many column, 2 or 3 or 4 might be you want to add any number of column. So let's suppose एखादा column मला modify करायचा असेल. Modify? Yeah, I want to change the data type of particular column. Might be I want to change the data type of this username. It's a data type varchar आहे. Or might be it's a data type int आहे. So I want to give here big int. We have one data type called big int. So त्यासाठी तुम्ही यूज करू शकता alter table user modify. डेटा टाइप मॉडिफाय करायचा मला, त्याची साईज मॉडिफाय करायची. alter table user I will write modify age आणि याचा डेटा टाइप काय द्यायचा आहे. आय वॉन्ट टू गिव्ह समथिंग बिग इंट. मोठा इंट नंबर स्टोअर करण्यासाठी बिग इंट इज दियर. अँड या दॅट्स इट. डन गाइस. Can you check it? Data type is changed. Data type is changed. That means you can modify the column data type or might be data type range. 34 होती मला वाढवायची, 30 करायची, 50 करायची, like that. That is the query called modify the column. Modify the column. What is this? I want to change the data type. Change data type. Change data type. Data type of column. सर डेटा टाइप ठीक आहे, मला कॉलमचं नावच चेंज करायचे. मग कॉलमचं नाव चेंज करण्यासाठी वी हॅव समथिंग क्वेरी. बघा, कॉलमचं नाव डायरेक्ट चेंज करू शकता. आता जर तुम्ही बघितलं, दिस इज आयडी, आय वॉन्ट टू मेक इट युजर आयडी. त्यासाठी कमांड आहे अल्टर टेबल युजर. ओके, अँड जस्ट यूज रिनेम कीवर्ड. रिनेम कॉलम दॅट इज आयडी. आणि याचं काय म्हणायचं तुम्हाला, युजर आयडी टू युजर आयडी. फिनिश. कॅन यू चेक इट? इट बिकेम युजर आयडी. ऑलरेडी काय होता, आयडी. इट विल बिकम व्हॉट, युजर आयडी. दॅट मीन्स यू कॅन चेंज द कॉलम नेम एज वेल. इन फ्युचर तुम्हाला वाटलं की राव नाही हे कॉलमचं नाव पाहिजे नव्हतं, मला दुसरंच पाहिजे होतं, करा चेंज. हे बरोबर की नाही. चेंज कॉलम नेम.
How to change column name? Can you check the query? Can you check the query, guys? ऍड कसं करायचं कॉलमचं नाव चेंज कसं करायचं, डेटा टाईप कसं चेंज करायचा, मल्टिपल कॉलम. लेट सपोज तुम्हाला वाटलं एखादा कॉलम डिलीट करायचा आहे. हो सर, हा नकोय मला, ऍड्रेस ऑर इज मॅरिड, डिलीट करायचं. हाऊ वी कॅन डिलीट? डिलीट करण्यासाठी यू कॅन राईट द क्वेरी अल्टर टेबल युजर ड्रॉप कॉलम. ड्रॉप is there. Drop column is married. Done. Can you check it? Drop is not there. Sorry, is married is not there. Which query? Alter table. कुठे गेली? हा, drop column. Can I copy this? To delete the column. Okay, delete the column. delete the column delete करण्यासाठी ही क्वेरी आपण यूज करू शकतो. कॅन यू चेक? सर, टेबलचंच नाव आपल्याला रिनेम करायचं असेल तर आय वॉन्ट टू चेंज द टेबल नेम. व्हॉट इज द टेबल नेम? युजर. कॅन आय मेक इट युजर्स डिटेल समथिंग? हाऊ टू मेक दिस? अल्टर टेबल युजर. बघा, टेबलचं नाव युजर आहे बरं का, डायरेक्ट चेंज करून टाकू. त्याला म्हणून आपण रिनेम टू अल्टर टेबल युजर, रिनेम टू युजर्स डिटेल्स. डन. आता तुमच्याकडे जर तुम्ही शो टेबल्स केलं, युजर नावाचा टेबल नाहीये बरं का, युजर डिटेल्स नावाचा टेबल आहे. चेंज केलं ना आत्ताच्या आत्ता. आणखी चेंज करायचं, यू कॅन राईट अल्टर टेबल युजर्स डिटेल्स, रिनेम टू युजर्स इन्फो. आता बघा कोणता आहे, युजर्स इन्फो. टेबलचं पण नाव चेंज करता येतं, कॉलमचं पण नाव चेंज करता येतं, काही करता येतं. काही करता येतं. दॅट इज अ अल्टर. चेंज व्हॉट? 6 नंबर. चेंज टेबल नेम. टेबलचं नाव चेंज करण्यासाठी. ठीक आहे, टेबल नेम वी कॅन चेंज. सर, माझ्या टेबलमध्ये प्रायमरी की नाहीये. हाऊ वी कॅन ऍड द प्रायमरी की? लेट्स से आता प्रायमरी की आहे आपल्याकडे. ठीक आहे, वी कॅन ऍक्च्युअली ड्रॉप दिस प्रायमरी की. प्रायमरी की आपण काढून पण टाकू शकतो अल्टर करून. कसं? सिस्टम CLS अल्टर टेबल युजर ड्रॉप प्रायमरी की. Okay, let's use that alter table users info. Can you check it? And now if you check the describe user, users info. पडिले वळण इंद्रिया सकाळ. याची प्रायमरी की गेली बघा, हे बघा, प्रायमरी की गॉन. म्हणजे प्रायमरी की काढून टाकण्यासाठी ही क्वेरी आहे. अल्टर टेबल युजर्स इन्फो ड्रॉप प्रायमरी की. डायरेक्ट प्रायमरी की काढूनच टाकली. रिमूव्ह द प्रायमरी की. सर, ऍड करायची असेल तर ते पण सोपं आहे. लेट मी शो यू हाऊ टू रिमूव्ह. फर्स्ट ऑफ ऑल आपण बघितलं रिमूव्ह प्रायमरी की, देन आपण बघू हाऊ टू ऍड द प्रायमरी. आता ऍड करण्यासाठी याला परत ऍड करू. अल्टर टेबल युजर ऍड प्रायमरी की. सिंपल, ऍड प्रायमरी की. कशाला ऍड करायची ते लिहून घ्यायचं. सॉरी, कुठे गेलं. एक मिनिट. अल्टर टेबल युजर्स इन्फो ऍड प्रायमरी की. कॉलमचं नाव काय? युजर ID. चला, युजर्स इन्फो. अरे. हा, ठीक आहे. हा, चला आता बघा रे, आली प्रायमरी की. म्हणजे सेकंदाचा विषय. डायरेक्ट ऍड पण करू शकतो, रिमूव्ह पण करू शकतो. ठीक आहे. सो ऍड करायला कोणती क्वेरी आहे? यस, बोला. डेटा टाईपची साईज पण आपण चेंज करू शकतो का अल्टरन वगैरे? येस. म्हणजे सपोज आपण नेमला बाहेर करू शकतो ना ताई, करू शकतो ना. आताच मी सांगितलं कशी करू शकतो डेटा टाईपची साईज चेंज. युजिंग दिस वन. हे बघा, मॉडिफायने. ठीक आहे. तर या काही गोष्टी आपण अल्टरच्या मदतीने करू शकतो. अल्टर एक, ठीक आहे, सगळ्यांना क्लिअर आहे? किंवा एखादा कॉन्स्टंट तुम्हाला ऍड करायचा असेल. आता लेट सपोज सर या युजर नेमला नॉट नल नाही गिराव, नॉट नल द्या किंवा युनिक द्या.
सो हाऊ टू ॲड दॅट? त्यासाठी लिहा अल्टर टेबल युजर. टेबलचं नाव चेंज करतो बरं का पहिले मी. हे मला युजरची सवय लागली. युजर्स इन्फो हे लिहायला वेळ लागतो. अल्टर टेबल युजर्स रिनेम टू युजर. ठीक आहे. शो टेबल्स रिनेम झालेलं असेल या. अल्टर टेबल युजर. ठीक आहे. काय करायचं आपल्याला? कॉन्स्टंट ॲड करायचं आहे. हे बघा अल्टर टेबल युजर ॲड कॉन्स्ट्रेंट्स. सॉरी कॉन्स्टंट ओन्ली. ओके. कॉन्स्टंट युनिक हा कॉन्स्टंट ॲड करायचा. कशाला? आपल्या याला युजर नेम. ठीक आहे. डन गाईज. त्याने चेक इट. डिस्क्राईब युजर कॉन्स्टंट ॲड झाला युनिक. गॉट इट? कुठलाही कॉन्स्टंट आपल्याला ॲड करता येतो. काहीच प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे. सो लाईक दॅट वी कॅन यूज द अल्टर कमांड. सो आय होप यू गॉट इट. या एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस गाईज? अल्टर, कॅन यू चेक दिस? किती गोष्टी करू शकतो आपण? 8 गोष्टी. ही 9वी गोष्ट. ही पण कॉपी करू का? कॉन्स्टंट ॲड करायची. कुठलाही कॉन्स्टंट ॲड करा लाईक दिस. रिमूव्ह करायला सिमिलर टू प्रायमरी की. राईट. 9वं काय? ॲड कॉन्स्टंट. दिस कमांड. ओके. सो एक्झिस्टिंग टेबलवरती फक्त अल्टर काम करतो. हे लक्षात असू द्या. ठीक आहे. तुमचा जुना टेबल असेल तर. ओके सर, ह्याच्यातला काय फरक आहे? ट्रंकेट आणि ड्रॉप. मोस्ट आस्क्ड इंटरव्ह्यू क्वेश्चन गाईज. डिफरन्स बिटवीन ड्रॉप अँड ट्रंकेट. काय भानगड आहे? ड्रॉप आणि ट्रंकेट मध्ये फरक काय? खूप सोपा फरक आहे. लई सोपा फरक आहे. बघा ड्रॉपचं काम काय माहिती आहे का? ड्रॉप जर तुम्ही ड्रॉप यूज केला, डोळ्यात टाकायचा नाही. हा ड्रॉप वेगळा आहे. ड्रॉप विल रिमूव्ह द टेबल ॲज वेल ॲज टेबल डेटा. टेबलमधला डेटा आणि टेबल दोन्ही पण रिमूव्ह होतं ना ड्रॉपने. पण ट्रंकेटने फक्त एकच गोष्ट होते. ट्रंकेट विल रिमूव्ह ओनली डेटा, नॉट टेबल. बघा. इट विल रिमूव्ह ओनली डेटा, नॉट अ टेबल. हा टेबल रिमूव्ह करत नाही बरं. दाखवू का? दाखवा बरं सर. हे बघा. आता याच्यात काय डेटा आपण टाकलाच नाही वाटतंय मला. टाकलाय का? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम युजर. नाही टाकला. काहीच नाहीये. टाकून घ्यायचा का? चला डिस्क्राईब युजर. काय काय द्यायचं? इन्सर्ट इनटू युजर व्हॅल्यूज, युजर आय डी, युजर नेम, पासवर्ड, एज, ॲड्रेस. डेटा दिला. आता मी जर ट्रंकेट यूज केलं बघा. ट्रंकेट टेबल युजर गाईज. व्हेरी ओके. टेबल आहे बरं का. हे बघा डिस्क्राईब युजर. टेबल आहे की नाही? आहे. मग काय झालं सर यानं? डेटा गायब झाला. सिलेक्ट स्टार करा. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम युजर. डेटाच नाही याच्यामध्ये. हे बघा. डेटा पण सर हा एकच डेटा रिमूव्ह करतो का? अहो 1760 रेकॉर्ड असू द्या. सगळे रेकॉर्ड रिमूव्ह करायचं काम याचं आहे. कोणाचं? ट्रंकेट्स. इट विल रिमूव्ह ऑल द रेकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल. बट टेबल रिमेन सेम गाईज. टेबल तसंच राहणार आहे. टेबलचं स्ट्रक्चर काहीच फरक नाही. पण हा जो भाव आहे ना ड्रॉप, तुम्ही जर म्हणले ड्रॉप टेबल युजर, संपला विषयच क्लोज. आता करा बरं डिस्क्राईब युजर. काय म्हणताय बघा? एक्झिस्टच नाही. मग मला सांगा टेबलच नाही म्हणल्यावर डेटा कसं काय राहील? काही राहील का? सो ड्रॉपचं काम आहे डायरेक्ट दोन्ही उडवणं. डेटा पण आणि टेबल पण. तुम्ही मला डेटा कुठं राहतो का? नाही राहत. याने डेटा राहतो. सॉरी टेबल राहतो, डेटा नाही. पण याने दोन्ही जातो. दॅट इज ड्रॉप अँड व्हॉट? ड्रॉप अँड ट्रंकेट. ड्रॉप अँड ट्रंकेट. हे क्लिअर आहे सगळ्यांना? रिनेमचा सुद्धा यूज इथं झालाय बघा. इथं जे रिनेम होतं, रिनेमचा यूज इथं आपण खूप केला. करायची की रिनेम. इव्हन ड्रॉपचा यूज केला आपण. ड्रॉप यूज केला. ॲडचा यूज केला. राईट? हा फरक आहे दोघांमध्ये. ट्रंकेट आणि काय म्हणतो आपण याला? ड्रॉपमध्ये. आता एसक्यूएल मध्ये डेटा टाइप कोणते दिलेत आपल्याला? डेटा टाइप्स इन एसक्यूएल. खूप सारे डेटा टाइप दिलेत ॲक्चुअली. खूप सारे.
आणि प्रत्येक डेटा टाइपचा यूज सुद्धा होतो बरं का. खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये होतो. कोणकोणते डेटा टाइप आहेत? बघा, बेसिक डेटा टाइप जर मी तुम्हाला सांगितले, दॅट इज समथिंग वी हॅव टायनी इंट. खूप स्मॉल डेटा स्टोअर करायचा असेल तर टायनी इंट नावाचा डेटा टाइप आहे. त्याच्यापेक्षा थोडा मोठा असेल तर वी हॅव स्मॉल इंट. त्याच्यापेक्षा थोडा मोठा असेल वी हॅव इंट. त्याच्यापेक्षा मोठा असेल वी हॅव बिग इंट. बघा, इंटिजरसाठी 4 डेटा टाइप म्हणजे बाई मांडलं पाहिजे. यू नो काय म्हणतो आपण एसक्यूएलला मांडलं पाहिजे. 4 डेटा टाइप, नंबर टाइपचा डेटा, कंप्लीट नंबर. इफ आय से सर मला पॉइंटचा डेटा स्टोअर करायचा असेल, फ्लोट आहे. देन मला डबल आहे. देन माझ्याकडे डेसिमल नावाचा एक डेटा टाइप आहे. याच्यामध्ये तुम्ही एक्झॅक्ट प्रिसिजन देऊ शकता. मला यू नो पॉइंटच्या आधी 5 नंबर पाहिजे, पॉइंट नंतर 2 पाहिजे. सो यू कॅन स्टोअर नंबर लाइक दिस. 34,000 हे 5 नंबर आणि पुढं 2च लाइक 0.20. लेफ्ट साइडला 5च पाहिजे मला आणि राइट साइडला 2. सो दिस इज एक्झॅक्ट प्रिसिजन यू कॅन गिव्ह फॉर द डेसिमल. एक्झॅक्ट पॉइंटिंग व्हॅल्यू तुम्हाला स्टोअर करायचं असेल. म्हणजे पॉइंटिंगसाठी हे 3, इकडे हे यू नो किती 4. परत तुम्हाला स्ट्रिंग टाइपचा डेटा स्टोअर करायला वी हॅव समथिंग चार डेटा टाइप. Then we have something varchar data type. Then we have something text data type. Char, varchar, text. हे किती झाले? किती झाले? 3 डेटा टाइप. हे कशात भेटतात? स्ट्रिंग टाइपचा डेटा स्टोअर करण्यासाठी. कुठल्या टाइपचा? स्ट्रिंग टाइपचा डेटा स्टोअर करण्यासाठी. पुढं डेट, टाइम वगैरे स्टोअर करायचं असेल तर 11वा डेटा टाइप. किती डेटा टाइप आहेत राव बघा. याच्यामध्ये डेट नावाचा एक डेटा टाइप भेटतो. 12वा आपल्याला टाइम नावाचा डेटा टाइप भेटतो. 13वा डेट, टाइम असं दोन्ही कंबाईन असा एक डेटा टाइप भेटतो. देन आपल्याकडे आणखीन एक आहे, दॅट इज समथिंग टाइम स्टॅम्प नावाचा एक डेटा टाइप आहे. जो की ॲक्चुअल आता जी डेट आणि टाइम सुरू आहे तो स्टोअर करण्यासाठी हा यूज केला जातो. डेट टाइमसाठी हे वेगळे डेटा टाइप आहेत. परत बुलियन व्हॅल्यू दॅट इज ट्रू आणि फॉल्स स्टोअर करण्यासाठी वी हॅव बुलियन डेटा टाइप, जो मगाशी मी यूज केला होता. आणि हा इंटरनली टाइनी इंट वगैरे यूज करतो. कन्वर्ट होतो बाय डिफॉल्ट. आपण ट्रू दिलं तरी हा 1 स्टोअर करतो. ओके, ट्रूला 1 आणि फॉल्सला काय असेल? ऑब्व्हियसली 0. कन्व्हर्जन होतं इंटरनली. तुम्ही ट्रू फॉल्स द्या, काही प्रॉब्लेम नाही. पण हा कन्व्हर्ट करतो इंटरनली. बुलियनसाठी हा डेटा टाइप आहे. परत ज्यावेळेस तुम्ही प्रोजेक्टमध्ये जाल, प्रोजेक्ट बनवाल, त्या ठिकाणी मित्रांनो तुम्हाला इमेज वगैरे स्टोअर करावी लागेल. त्यासाठी एक ब्लॉब नावाचा डेटा टाइप भेटतो. याचं काम काय माहिती आहे? टू स्टोअर इमेज यू नो बाईट स्ट्रीम. इमेज काय डायरेक्ट इमेज स्टोअर होत नसते. इमेजची एक स्ट्रीम बनत असते. इमेजची बाईट स्ट्रीम बनत असते. ती बाईट स्ट्रीम कुठं स्टोअर होते? ब्लॉबमध्ये. ज्यावेळेस प्रोजेक्ट तुम्ही बनवाल, त्याच्यामध्ये इमेजसाठी कोणता डेटा टाइप घेतला जातो? म्हणजे सर इमेज पण स्टोअर होते. हो. आता तुमचं Instagramची प्रोफाईल खूप भारी आहे, राइट? असं तुम्हाला वाटतं. फक्त तुम्हालाच वाटतं ते, बाकी कोणाला नाही वाटत. ती प्रोफाईल Instagramने डेटाबेसमध्ये स्टोअर केली असेल की नाही? म्हणून तर तुम्हाला दिसते. मग ती स्टोअर कशी केली आहे? ब्लॉब. हे कशामध्ये? ब्लॉब या डेटा टाइपमध्ये. हे कळतंय सगळ्यांना? असे 16 डेटा टाइप डिफरंट टाइपचे आपल्याला एसक्यूएल देतो. किती? 16. 16च्या 16 हो. आता हे 16 डेटा टाइपमधले मेन डेटा टाइप जे मोस्टली यूज केले जातात इंडस्ट्रीमध्ये, इंट आणि बिग इंट हे मोस्टली यूज करतच नाही आपण. ठीक आहे. इंट आणि बिग इंट. इकडं यूज केला जातो डबल आणि डेसिमल. याच्यामध्ये वॅरकॅर सगळ्यात जास्त. ओके. जर खूप मोठा डेटा असेल तर टेक्स्ट. याच्यामध्ये तुम्ही 1760 यू नो पॅराग्राफ लिहा, काय लिहायचे ते लिहा. टेक्स्ट. इकडे यूज होतो डेट टाइम, टाइम स्टॅम्प आणि बुलियन. हे जास्त यूज होतं. चला एक टेबलच बनवू आपण या डेटा टाइपवरती, म्हणजे कसं आपल्याला समजून जाईल. सिस्टम CLS मी एक टेबल बनवतोय. क्रिएट टेबल, डेमो सगळंच यूज करतोय बरं का मी आता. नीट बघा. आयडी आय एम युजिंग टायनी इंट. टायनी इंट. मी परत म्हणलं युजर आयडी, याला मी घेतोय स्मॉल इंट. परत मी घेतोय समथिंग PID, याला मी घेतोय इंट. ओके. परत मी घेतोय UID. जस्ट काहीतरी रँडम कॉलमची नाव घेतोय, कारण आपल्याला सगळे डेटा टाइप बघायचे. बिग इंट. ठीक आहे. देन आय एम टेकिंग हिअर
name, that is char. Okay, here I am saying let's say 10 size. Then here I am saying let's say username, that is varchar. Here I am saying let's say 30. Then here I want to feedback. For the feedback I am using text. Okay. Then there is a string झाले, हे पण झाले. आता decimal वाले. Let's say salary float. Let's say price double. Let's say height decimal मध्ये height साठी मी म्हणलं 1,1 इकडे एक इकडे एक. ओके. देन बघा 1,1 म्हणजे काय, पॉईंटच्या आधी एकच व्हॅल्यू आणि पॉईंट नंतर पण एकच व्हॅल्यू. डेसिमल झाले. फ्लोट पण आपल्या पॉईंटचे पण. पुन्हा वी हॅव समथिंग डेटचे. चला मी म्हणलं डीओबी साठी मी घेतलं डेट. ओके. परत मी म्हणलं आता टाइम दाखवायचा मला, तर टाइम साठी मी म्हणलं काही काही घेऊ शकता तुम्ही. टाइम साठी काय घ्यायचं, डीओबी डेट. टाइम साठी मी म्हणतो अपलोड टाइम, दॅट इज टाइम. डेट टाइम दोन्ही घ्यायचं. मी म्हणलं क्रिएटेड ॲट डेट टाइम राडा. ठीक आहे. आता हा टाइम स्टॅम्प थोडासा थांबवा, टाइम स्टॅम्प परत बघू. डेट टाइम. परत बुलियन साठी आपण घेऊ इज मॅरिड, आपलं फेवरेट बुलियन. ठीक आहे. हा, आणि मी रन केलं. ओ माय गॉड, झालं. सगळे डेटा टाइप यूज झाले. याला छोटं केलं मी तर एवढं छोटं दिसतंय बघ. सगळे डेटा टाइप एका रांगमध्ये दिसतात का तुम्हाला, हे बघा. तर लई छोटे दिसायला लागले, चष्मा घालावा लागेल. हे झूम केलं असे दिसतात हे. ठीक आहे. याला डिस्क्राईब करून बघा, मग तुम्हाला फील येईल. डेमो. हा, आता बघा बरं. टाइनी इंट, स्मॉल इंट, बिग इंट, कॅर, वॅरकॅर, टेक्स्ट, फ्लोट, डबल, डेसिमल, डेट टाइम, टाइनी. इज मॅरिडला मी बुलियन दिले तरी काय आलंय, टाइनी इंट. डिफॉल्ट व्हॅल्यू 1 म्हणजे त्याची डिफॉल्ट व्हॅल्यू नाही. इकडे असते डिफॉल्ट व्हॅल्यू. डिफॉल्ट व्हॅल्यू नलच आहे. ही साईज आहे. टाइनी इंट मध्ये साईज दिले 1, म्हणजे एक स्टोर होणार किंवा 0 स्टोर होणार. ओके, दॅट इज काइंड. आता याच्यात डेटा स्टोर करू. इन्सर्ट इनटू डेमो. बघा डेटा कसा स्टोर करायचा. नीट बेटे सावधान. आयडी टाइनी इंट मी दिलं 1. युजर आयडी स्मॉल इंट 101. PID मी दिलं 201 इंट आहे. UID बिग इंट आहे. मी दिलं समथिंग लाईक दिस 900000001. बिग इंट आहे ना, मोठा डेटा द्या, देऊन बघा काय प्रॉब्लेम आहे. देन देर इज अ कॅर. व्हॉट इज कॅर, वी हॅव नेम. सो कॅर म्हणजे बघा हे स्ट्रिंग स्टोर होतं बरं का. हिअर आय एम गिविंग आधी. देन वॅरकॅर युजर नेम, मी मला आधी आणि जावा. देन काय, फीडबॅक. हा फीडबॅक खूप मोठा देऊ शकतो तुम्ही. इथं फीडबॅक दिला मी मस्तपैकी आय एम लर्निंग जावा फ्रॉम आधी आणि जावा क्लास. ओके. अँड मी माझं स्वतःचं कौतुक करत आहे. ठीक आहे. ही इज अ व्हेरी गुड टीचर अक्रॉस. ठीक आहे. तुम्हाला करायचं असेल तुम्ही करू शकता. ओके. मी माझं स्वतःचं कौतुक करत आहे. इज अ गुड टीचर अक्रॉस सर महाराष्ट्र. कॉमन एरर येईल मे बी. काय आपण आधी आणि जेव्हा क्लास कॉमा दिला त्यांना एरर नाही ना येणार. नाही, कारण वी आर इन द डबल कोट. या डबल कोट मध्ये आपण आहोत, त्यामुळे ओके. कोमा दिल्यावर काय नाही होणार. डबल कोटच्या बाहेर कोमा दिल्यावर हे होणार. ठीक आहे. इज अक्रॉस महाराष्ट्र. ठीक आहे. अँड ही इज ऑल्सो जावा डेव्हलपर विथ 3 यूट्यूब चॅनल्स. म्हणजे जस्ट थोडंसं मी जास्त टेक्स्ट वाटावं म्हणून देतोय. ठीक आहे. बस लय झालं. ठीक आहे. जास्त कौतुक झालं, जास्त कौतुक नको. ठीक आहे. टेक्स्ट झाला कोमा. फ्लोट सॅलरी फ्लोट मध्ये चला देऊन टाकले सध्या. हा, पुढं प्राइस डबल मध्ये आहे. सो डबल मध्ये प्राइस पण दिली कोमा. आता हाईट आहे बघा डेसिमल मध्ये. मी म्हणलं 5.5. जास्त दिलं तर एरर येऊ शकतो. एक्झॅक्ट दिलं पाहिजे 11. देन डीओबी. आता डेट ऑफ बर्थ द्यायची कशी बघा. डेट ऑफ बर्थ डीओबी डेट टाईप दिला आपण. ही दिली जाते YY MM अँड DD फॉर्मॅटमध्ये. बघा, वाय म्हणजे इयर 2000, महिना 12वा, तारीख 11. ना स्पेस पाहिजे ना हायफन, काहीच नाही. हे बघा, हे काय इयर, मंथ,
डेट. कोणाची डेट ऑफ बर्थ आहे? माझी. DOB. ठीक आहे. देन सर टाइम कसा द्यायचा? टाइम द्यायचा HHMMSS म्हणजे आवर्स. किती वाजलेत? 9:04. सो 09 4 मिनिटं म्हणजे 04 सेकंड किती? 20 सेकंड. वॉव! सर डेट टाइम दोन्ही सगळं कसं द्यायचं? हे पण तसंच. हे बघा डेट टाइम आता क्रिएटेड ॲट मी म्हणलं 2026 महिना कोणता आहे? 5वा 05 तारीख 28 आणि टाइम कसा द्यायचा? टाईमसाठी स्पेस स्पेस द्या. आय थिंक स्पेस द्यावंच लागेल. ओके. टाइम असा द्या. तास किती? लेट्स सपोज 10 वाजून 10 मिनिटं 10 सेकंड. ओके डन. डेट टाइम झालं. देन इज मॅरिड. इज मॅरिडला मी दिलं ट्रू. चला काही एरर आला एरर येईल. नाही आला नाही येणार. चला बघू आपण काय होतंय. होय. जय गणेश. आला एरर. एरर कुठं आला बघू आपण. यू हॅव ॲन एरर इन एसक्यूएल. आय थिंक डेट टाईमचाच काहीतरी विषय झाला इथं बरं का. एकच मिनिट लेट मी चेकआउट गाईज. डेट टाईममध्ये आपला गडबड झालाय. सर इन्सर्टचं टी राहिलंय बहुतेक. अच्छा असं राहिलंय का? ओ वाव. बघा एवढं असं शार्प लक्ष पाहिजे. इन्सर्टचं टी राहिले सर. बाकी सगळं ओके आहे हो. ठीक आहे. चला गडबडीत इन्सर्टचं टी राहिलं. तरी पण गडबड आहे. चला आणखीन गडबड शोधून दाखवा पट, पट, पट. डेट देण्यासाठी आहे. मला एकदा चेक करू द्या डेट कशी देतो आपण. डेटसाठी एकच मिनिट हां. डेट. आय थिंक करेक्ट आहे. बाकीचं दुसरं काही चुकलं असणार. एवढा मोठा डेटा स्टोअर केलाय आपण त्याच्यामुळे जरा हां, हाय पण आहे रे बाबा. हे हाय पण आहे. हाय पण द्यावं लागते ना. मी विसरलो हाय पण द्यायचं. आणि टाईमला कोलन द्यावा लागतो. दॅट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पोर्टंट पॉइंट गाईज. ठीक आहे. परत ही क्वेरी घेतो मी. पब्लिक ही बघा ही जी डेट आहे 2000 इयर 12वा महिना याच्यापुढे असे हाय पण द्या. आणि टाइम समोर कोलन द्या. 9 वाजून 4 मिनिटं 20 सेकंद. लुक ॲट दिस. 9 वाजून 4 मिनिटं 20 सेकंद. सिमिलर केला पण 2026 हायफन 5वा महिना 28 तारीख. 10 वाजून कोलन 10 मिनिटं 10 सेकंद. हां, आत्ता पण प्रॉब्लेम आहे. आता रे. सर डबल कोट मध्ये लिहा सर. डबल कोट. अच्छा डबल कोट राहिला का आपला त्याला द्यायचा? हां, बरोबर. हो डबल सर. कोट इज मिसिंग. डबल कोट और सिंगल कोट ॲक्चुअली द्यावं लागतं. ठीक आहे. व्हेरी गुड. सिंगल कोट पण चालतंय, डबल कोट पण चालतंय. सिंगल कोट. ठीक आहे. टाईमला पण द्या. ठीक आहे. आणि या डेट टाईमला पण द्या. थोडंसं मिनिमाइज करतो मी. याला पण द्या. सिंगल कोट. हे दोन्ही एकात आहे. सिंगल कोट. ठीक आहे. हां, आउट ऑफ रेंज फॉर कॉलम हाईट 5.5. ओके. हाईटला आपण काहीतरी डेसिमल दिलंय 1. ओके. ठीक आहे. याची व्हॅल्यू चेंज करा. हा व्हॅल्यू हा घेत नाही 5.5. ठीक आहे. 1.1. 1.1 पण नाही. अरे लई छोटी साईज दिली काय की आपण? अल्टर करू आपण थोडंसं थांबा जरा. अल्टर टेबल. ठीक आहे. इकडं एक व्हॅल्यू, इकडे एक व्हॅल्यू असा हा अझूम करत नाहीये. त्याचा विषय वेगळा आहे थोडासा. थांबा. आपण काय करू अल्टर टेबल डेमो. व्हॉट वी हॅव टू डू मॉडिफाय आताच बघितलं आपण मॉडिफाय हाईट. डेसिमल. ठीक आहे. याला आपण 10.2 देऊ. ठीक आहे. मॉडिफाय हाईट 10.2. या नाव फाईन. चला आता परत 5.5 देऊन बघा आता. याचा विषय काय सांगतो मी. डोंट वरी. नाव क्वेरी ओके गाईज. क्वेरी ओके. डन. कॉंग्रॅट्स युअर डेटा इज इन्सर्टेड. चला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमो. सगळा डेटा कसा व्यवस्थित दिसतोय बघा आता. लुक ॲट दिस. आता हे खूप मोठा डेटा असल्यामुळे असं झालंय. ठीक आहे. ID 1, युजर ID 10, PID, UID, नेम, युजर नेम, प्राइस हे बघा थोडंसं खाली वर झालं. ठीक आहे. कारण डेटा खूप आहे.
हे बघा असं केल्यावर दिसते बघा आधी आणि जावा. फीडबॅक बघा एवढा मोठा फीडबॅकच आहे. सॅलरी, हाईट इज ऑल्सो कमिंग. हाईट इज ऑल्सो कमिंग. देन DOB इज ऑल्सो कमिंग. हे बघा अपलोड टाइम, क्रिएटेड ॲट इज कमिंग. इज मॅरिडला 1 आलंय म्हणजे ट्रू. फॉल्स दिलं असतं 0 आलं असतं. फॉल्स दिलं असतं 0 आलं असतं. दॅट मीन्स ऑल डेटा टाइप वी आर डन विथ दॅट केस. ओके. या हाईटचा विषय मला बघायला लागेल थोडासा. हा असा का करत आहे? ठीक आहे. आपण चेंज केलं याला 10 to. देन हा ओके झाला. ठीक आहे. बघतो मी एकदा त्याचा काय विषय आहे. देन आय विल लेट यू नो. ठीक आहे. फाईन. ओके गाईज. सो एवढे डेटा टाइप आपल्याकडे आहेत. ठीक आहे. हे डेटा टाइप अकॉर्डिंगली आपल्याला यूज करावे लागतात. ठीक आहे. एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस गाईज? मी एकदा याचे फॉर्मॅट लिहितो. डेट यू हॅव टू गिव्ह इनसाइड डबल कोट इन दिस फॉर्मॅट YY MM DD. टाइम कसा द्यावा लागेल? HH:MM:SS. आणि दोन्ही डेट टाइम कसं द्यावं लागेल? लाईक दिस. डेट टाइम सिमिलर सिंगल कोटमध्ये दोन्ही पण YY MM देन DD देन HH:MM:SS लाईक दिस. ओके. आता हा जो टाइम स्टॅम्प विषय आहे, टाइम स्टॅम्प आपल्याला आताचा टाइम सांगतो ॲक्च्युली. करंट टाइम जर तुम्हाला सेट करायचा असेल तुमच्या प्रोजेक्टमध्ये. सपोज एखादा प्रोडक्ट तुम्ही स्टोअर केला. ठीक आहे. आणि त्याची मला एक्झॅक्ट स्टोअर केलेली डेट टाइम पाहिजे असेल. दोन्ही येतं बरं का टाइम स्टॅम्पमध्ये, दोन्ही येतं. तर त्या केसमध्ये आपण टाइम स्टॅम्प यूज करू शकतो. आता याचे वेगळे एक्झाम्पल दाखवतो मी तुम्हाला. एक नवीन टेबल बनवतो. सिस्टम CLS क्रिएट युजर आहे का आपल्याकडे ऑलरेडी? ऑलरेडी आहे वाटतं युजर, राईट? थांब. नाही, युजर नाहीये. क्रिएट टेबल युजर. So here I will take just ID and then I am taking created at timestamp. हा डेटा आहे. डन गाईज. डिस्क्राईब युजर. हे बघा टाइमस्टॅम्प आला. आता याची क्वेरी याची क्वेरी आपल्याला अशी नाही लिहिता येणार. आपण डायरेक्ट काय करू त्याला करंट टाइमस्टॅम्प आपल्याला लिहायला पाहिजे. थांबा. ड्रॉप करू का? असा बनवा. ड्रॉप टेबल युजर. बनवत असताना तसा बनवा. बघा क्रिएट टेबल युजर. क्रिएट टेबल युजर ID int and created at user created at timestamp आणि याला डिफॉल्ट व्हॅल्यू द्या. डिफॉल्ट व्हॅल्यू आय एम गिविंग करंट टाइमस्टॅम्प बघायचं लाईक दिस. डन. ओके. आता मी इन्सर्ट करतो युजर. बघा इन्सर्ट इंटू युजर व्हॅल्यूज. फक्त ID दिली मी. फक्त मी ID दिली. ID घेत नाहीये. या घेतो. त्याला असं द्या. कॉलमचं नाव पण द्या ID. डन. घेतली. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम. आता बघा मी फक्त ID दिले बरं का. हे बघा आलं क्रिएटेड ॲट. आजची तारीख टाइम पण आला 9:12:31. लाईक दॅट यू हॅव टू यूज टाइम स्टॅम्प डेटा टाइप. ओके. Okay, any question guys regarding this? ठीक आहे. आजसाठी एवढे कॉन्सेप्ट आय थिंक सफिशियंट आहेत. डेटा टाइप्स, ड्रॉप, ट्रिंकेट and alter. Tomorrow we'll understand more concept about SQL, like operators we have to see, group by having commands. Okay, then there is a joins, procedure, views. So many concepts are remaining till now. याची प्रॅक्टिस करा. हो, रेकॉर्डिंग अपलोड होईल थोड्या वेळ. थांबव.